ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਨੇਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਹੀ 4 ਲੋਕ ਪਰਤੇ, ਬਾਕੀ 3 ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। एक शख्स की मौत हो गई है। सारे 4 शख्स कंबाइन लैके गए सी महाराष्ट्र ते उत्थों वापस परते ते उन्हां दे विचों एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है ते बाकी 3 नूं क्वारंटीन कर दिता गया। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यह भी तुहानूं दस दईए महाराष्ट्र सब तो वध प्रभावित इस समय देश दे विच सूबा है जिथे 3000 तो ज्यादा मामले इस समय सामने आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव केसां दे। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਢੀ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 4 ਲੋਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਪਸ, 4 ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। शक्की है अजे तक यह साफ नहीं कि कोरोना सी या नहीं सी, पर सैंपल्स लाजमी तौर पर ले ले गए ने ते सैंपल्स भेज दिते गए ने। इंतजार किया जा रहा रिपोर्ट का। यह भी तुहानूं दस दईए कि फाजिलका पंजाब के उन्हां 3 जिलों के विचों एक जिला है जिथे कोई भी हुण तक मामला सामने नहीं आया है। 4 बंदे कंबाइन लैके आए सी कोटा राजस्थान तो। सो असी सारी अपनी RRD टीम के समेत ही कल आए, उन्होंने मैडिकल चैकअप किया बट कोई भी उन्होंने अजिहा सिम्पटम नहीं पाया गया जो कि करोना के नाल रिलेटिड सी। तो उस तो बाद कल सुबह अज सुबह फिर सानू फोन आया दोबारा भी उन्होंने एक पेशेंट की डैथ हो गई है। सो सारी टीम असीं दोबारा इत्थे आए हैं तो देखा भी वो एडिक्शन का केस पॉजिटिव सी। ठीक है, वो करके वैसे लग रहा कोई करोना के संबंधित नहीं लग रहा। फिर भी एक बार सैंपलिंग करवा रहे डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया। तो प्रशासन कह रहा है कि कोरोना के संबंधित लगता नहीं रहा पर सैंपलिंग की गई है तो रिपोर्ट का इंतजार है। रुक करते हैं सुरिंदर गोयल मेरे सहयोगी फाजिलका तो साडे नाल जुड़ रहे हैं। सुरिंदर की कुछ इस समय तुहाडे कोल जानकारी है जिस शख्स की मौत हुई उसके बारे दे विच रिपोर्ट कदों तक आएगी कि इस दे विच कोई लक्षण पाए गए ने जो कोरोना के हुंदे ने? की कुछ प्रशासन दे वल्लों दस्सिया जा रहा है? गुरु मैं तुहानूं दस देना चाहां कि इस पिंड के 4 लोग जिहड़े सी अपने कंबाइना लैके कारोबार करने कटाई फसलों की महाराष्ट्र गए थे तो उस तो बाद वापसी जरे कोटा होके राजस्थान होके कल शाम नहीं वापस आए थे। वापस आने तो बाद हैल्थ टीम ने इन्हों चैकअप करने तो बाद बिल्कुल ठीक ठाक पाया गया तो इन्हों क्वारंटाइन करता गया सीगा। पर जिहदे एक दी सवेरे मौत हो गई जिहदा कि नाम केवल सिंह दस्सिया जांदा है जी। बिल्कुल तदरीसी उस तो बाद हुण जिहड़े उहदा अपने सैंपल लै गए ने। सैंपल आने तो बाद पूरा पता चलेगा कि इहनूं बड़ी कोरोना है या नहीं सी। पर हुण अपने सूत्रों तो पता चलिया है कि पिंड होर लोगों पता चलिया भी शाम नूं शायद एक किते पासे गया सी उसदा कि इहने भी कोई नशे का टीका लिया नशेड़ी भी सी। पर सोचने वाली गल यह भी नशा करन गया सी ते करंट टाइम च सी ते घर तो बाहर किवें चला गया, जिहदे नाल प्रशासन ये लगता है कि इस करके इस खबर मृतक दे नाल मतलब हल्के च काफी मतलब दहशत का माहौल बन गया है। सब की इको ही अरदास है कि मतलब ऐसे ये जरा मृतक है कोरोना वायरस ना पीड़ित ना मिले ताकि बिल्कुल जो जिला सारा ग्रीन जोन च ग्रीन जोन च रहे। मैं एक होर चीज जाननी चाहना है। 4 लोग जिहड़े उत्थों आए ने सुरिंदर, ये 4 दे विचों किसी नूं कोई लक्षण नहीं है? किसी तरह के कोई खंघ जुकाम साह लैण च तकलीफ या फिर कोई होर दिक्कत बुखार होवे? पर एक जी डेथ ने जरा कि थोड़ा जिहा मचा दिता है जो कि ज्यादातर जो पिंड के लोगों ने एक दिन दस्सिया जरा कि कैमरे की आना नहीं दस्सिया बोले नहीं कहते जी नशेड़ी भी सी हो सकता भी कि नशे के कारण इनकी डेथ हुई हो। कदों तक रिपोर्ट आ जाएगी? रिपोर्ट सैंपल लै गए ने क्योंकि इस तरह सैंपल जो पटियाला जाते हैं उसका कल रात तक रिपोर्ट लेने आ जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। तुसीं नज़र बनाए रखो, अपडेट तुहाडे तों लैंदे रहांगे। जिवें मैं पहलां भी जिक्र किया सी कि फाजिलका वो जिला पंजाब का जिथे हुण तक कोई मामला सामने नहीं आया। फाजिलका बठिंडा ते तरनतारन यही 3 जिले ने जिथे राहत की खबर है तो ग्रीन जोन तुसीं इसनूं कह सकते हो। उम्मीद यही की जा रही है कि 20 तरीक तो इन्हां जिलों के कुछ राहत दी जा सकती है। हालांकि लोकल प्रशासन से भी बहुत कुछ निर्भर करेगा पर इस सब दे विचाले केस का सामने आना भी किते ना किते जरूर दिक्कत कर सकता है जेकर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है इन्हां 4 दे विचों। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नशे की ओवरडोज की वजह नाल भी मौत इस शख्स की हुई होवे पर शक्की पूरा मामला इस करके उसके साथियों को उसके संपर्क के आने वाले लोगों को क्वारंटीन जरूर कर दिता गया। फाजिलका तो वड्डी खबर असीं तुहानूं दस रहे हैं।
ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਸੀਪੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਸੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਕਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸੀ ਉਹ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਔਰ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ 2000 ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1400 ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-45 ਜਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ 4 ਭਰਾ, ਉਹ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ। 8-7 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਉਹੀ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਜੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਨੀਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਮਨਦੀਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਪਿੰਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ? ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜੇ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਤੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਮ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਅਜੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮਨਦੀਪ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਭਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਖਰੜ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਛੋਟ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਛੋਟ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 61 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ यानी कि सोमवार तो कई जिलों में छूट मिलने की उम्मीद की जा रही है। खास तौर पर जो ग्रीन जिले ने, ग्रीन जोन के जिले ने, चाहे वह बठिंडा हो, फाजिलका या तरनतारन, तो इसी तरह वो जिलों का भी जिक्र हो रहा है जिथे पिछले 14 दिनों तो कोई केस नहीं आया, जिथे केस आए सी तो उस तो बाद अगे नहीं बढ़े। जिवें फतेहगढ़ साहब है, 2 मामले सामने आए सी खमाणो तहसील दे विच, ते उस तो बाद होर मामले सामने नहीं आए, तो राहत उस पूरे जिले दे विच है, तो जरूर उत्थे राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पर इस सब दे विचाले तुहानूं दस दईए, क्योंकि लोकल प्रशासन किसी तरह की कोई लापरवाही या फिर कोई ढिल देण दे मूड दे विच इस करके भी नहीं है कि उन्होंने लग रहा कि किते ये ना होवे कि कोई ढिल दी जाए तो उस तो बाद स्थिति नूं कंट्रोल करन जोगी रहे ही ना। तो तुहानूं दस दईए, मोहाली दे विच तां बहुत सारे केस ने। मोहाली जिला दा प्रशासन साफ कर चुका है कि कोई राहत नहीं मिलेगी 20 तरीक तो भी। ते दूजे पासे बठिंडा, जिथे हुण तक कोई भी मामला सामने नहीं आया, उत्थे दा प्रशासन भी फिलहाल किसी तरह के मूड च नजर नहीं आ रहा कोई राहत देण दे। उधर लॉकडाउन कारण आपो अपने घर दे विच कैद देश भर के लोगों को 20 अप्रैल का इंतजार है। ते उम्मीद यही है कि 20 अप्रैल यानी कि सोमवार तो, यानी कि कल तो हर सूबे के कुछ इलाकों के राहत जरूर मिलेगी। पर दिल्ली के लोगों के लिए 20 अप्रैल को कोई राहत नहीं होएगी। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिता है कि 20 अप्रैल तो 3 मई तक दिल्ली के किसी हिस्से च कोई ढिल नहीं दी जाएगी। देश भर च जारी लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना तेजी नाल वध रहा है। दिल्ली च तां हालात होर भी चिंताजनक बने हुए ने। राजधानी के सारे 11 जिले हॉटस्पॉट ऐलाने गए ने। इसे दे मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिता है कि होरना सूबे वांग दिल्ली के किसी भी हिस्से च 20 अप्रैल तो 3 मई तक लॉकडाउन च कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि दिल्ली सरकार 27 अप्रैल को मुड़ समीक्षा बैठक करेगी। उस समय ही दिल्ली च कोरोना की मौजूदा स्थिति देखते हुए फैसला लिया जाएगा। यानी फिलहाल की कड़ी दिल्ली च सख्ती नाल लॉकडाउन जारी रहेगा। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही। महाराष्ट्र तो बाद सब तो वध कोरोना की मार दिल्ली च पई है। इसे दे मद्देनजर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन च कोई ढिल ना देने का फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुताबिक दिल्ली च 77 कंटेनमेंट जोन दसे गए ने ते जेकर अजिही स्थिति च कोई ढिल दी गई तो हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। रोज़ कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन शील्ड लागू किया जाता है। आज की डेट में 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं दिल्ली के अंदर। हमने कंटेनमेंट जोन्स में रैंडम टेस्टिंग कराई थी। केजरीवाल मुताबिक पिछले 2 तो 2.5 महीनों के विच विदेशों तो दिल्ली च आए लोग अते मरकज च तबलीगी जमात कारण अज पूरी दिल्ली हॉटस्पॉट बन चुकी है। दिल्ली में 11 जिले हैं। दिल्ली के 11 जिले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली च सब तो वध 1893 कोरोना के केस ने ते इन्हां दे विच 26 आईसीयू ते 6 वेंटीलेटर ते ने, यानी स्थिति नाजुक है। इस दे लई लोग वध तो वध घरां दे विच रहन, लॉकडाउन दे नाल सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखण तां जो 27 अप्रैल तक दिल्ली के हालात सुधरन ते लोकां नूं लॉकडाउन तो कुछ राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली दे विच तां कोई राहत नहीं है। पंजाब के लोगों को जरूर उम्मीद है, खास तौर पर उन्होंने जिलों जिन्होंने ग्रीन जोन दे विच रखा गया, जिथे यानी कि कोई फिलहाल खतरा नहीं दिखिया है। कोरोना कर्फ्यू दौरान पहला मास्क ते सैनिटाइजर माफिया पैदा होया ते हुण कणक माफिया किसानां नूं लुट्टण दी तैयारी कर रहा है। किवें ये माफिया किसानां दी लुੱਟ कर रहा है, रिपोर्ट देखो। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਣਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਕੋਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ
ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 4-4 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਏ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਣ, ਜੇ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਪੈਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5-7-10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ 4-4 ਕਿਲੋ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਕਾਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅੰਸਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸकी ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੈਦਾ ਮਿਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 4-5 ਕਿਲੋ ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਗਰ ਕਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਫੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਟ ਵਾਲਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ EMPLOYEEਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀ ਸਬਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਫਿਊ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। जिस तरीके के इल्जाम लग रहे हैं बहुत गंभीर ने कि जेकर 4 किलो की काट एक तरीके नाल 1 क्विंटल के पिछे कट्टी जाती है तो बहुत वड्डे पद्धर ते किसानां दा नुकसान इस समय हो रहा है। जो इल्जाम ने अगे वधदे हां, मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों किसानां दे लई एक वीडियो जारी किया गया है। किसानां नूं पास बनाउण दी जानकारी इस वीडियो के जरिए दी गई है। मंडियां दे विच खरीद प्रक्रिया बारे भी जानकारी इस वीडियो च है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की भी अपील है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट के जरिए यह वीडियो जारी किया ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।